बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी राई दोस्तों की हाल जी ठीक हो खैरियत है। सब तो पहला एक खबीश का जरा कमेंट पढ़ो जी। पढ़ लिया। हुण मैनू दसो ये जिहड़ा पेंडू जट है जे इहदी भैन किसी राई नहीं वसाई, इहदी भैन जो नहीं राई किसी वसाई, कोई उहदी हरकतां अच्छियां नहीं होणगियां। इहदा हक ही बनदा सी कि अपनी भैन को समझाता भी इंज नहीं इंज करीदा, क्योंकि जिदी हरकतां गंदियां होण तो फिर उन्होंने नहीं भी कोई पसंद। जिहदे भरा दी हरकतां इवें दियां होण, इवें दे कमेंट करदा होवेगा तो उहदियां भैन दी हरकतां ते साफदार है उवें उहदे ते होणगियां ना। नस्ल ते खून तसीर इक्को ही हुंदी है ना। अज जिवें दी राइयां दे बारे च लिखदा पिया है, साफदार है कि इहदी ज़्यादा तकलीफ होवेगी ना, जिवें दा आप है इवें दी भैन होवेगी। दूसरा पिंडू जट साहब अलहमदुलिल्लाह तू मैनू जट नहीं कोई लगता, तो है तू कोई मरासी है, तू कोई जट नहीं है। क्योंकि जिहड़े जट ने ना, असी राई भी अलहमदुलिल्लाह जट हाँ, असी भी मालक हाँ। कदे भी जिहड़ा समझदार इंसान है ना, कोई भी है, वो किसी की जात से गल नहीं करता, कदे भी वो गल नहीं करता। जेडे बेनस्ले बेकिरदार तेरे वर्गे होंगे ना, वो इस तरह की हरकतां करते हैं, किसी तरह इल्जाम तराशी करते हैं। जेडे गैरतमंद होंगे ना, गैरतमंद वो कदे भी किसी की जात से गल नहीं करते। तू जो राइयां नूं भैन पेश की है, आ कमेंट तू इंज कीते ने, तेनों किहड़ी तकलीफ सी? तू सानू राइयां नूं इंज दसदा भी आ फलाना राई जे ये मेरी भैन को नहीं वसान दिया, छड्डदा पिया, असी उहदा तरला मार के उन्होंने समझाते। पर जिहड़ा तेरा समझाने का तरीका है, जिहड़ा तेरा अंदाज है, वो तो इस तरह नहीं बनता। कदे भनोइयां नाल भी किसी शर्तां लाइयां ने, जिद्दां लाइयां ने, उत्ते तो हमेशा सिर नीवें करके फिर वसाइयां जांदियां ने। आकड़ के बदमाशी दे नाल ते नहीं कोई वसांदा। तू जो पूरे राइयां नूं पेश करना पिया है, पूरे राइयां नूं देन टुरिया है, बजाय दे कि तू वैसे आंदा भी आ गल जे राइयों आ फलाना राई नहीं वसान दिया, चलो असीं उहदा कोई तरला मिन्नत कर दे, उन्होंने कुछ समझाने की कोशिश कर दे, पर तू तो इंतजार ही नहीं किया। तू तो फटाफट पेश कर छड्डी है, सारे राइयां नूं दे छड्डी। तेरे च इन्नी को हरामज़दगी गंदी हरकत तू की है। ये जो तुम लिखिया राइयां के बारे से, राइयां की तरीक अलहमदुलिल्लाह पूरी दुनिया जानती है। सानू दसन की जरूरत नहीं हैगी, साड़ी तरीक पूरी दुनिया जानती है अलहमदुलिल्लाह। असी 100% मुसलमान हाँ, ना साढ़े प्यो ना दादे ना परदादे असीं नस के मुसलमान नहीं बने। साड़ी तरीक है, तेरी तरीक है जरूर है कि तू जट नहीं हैगा। जे तू जट होंदा ना, तेरे जरा जिन्ने भी ये काम है हौलियां लोगों का, हौलियां कौमां का, बेजमीर लोगों का, ये तो साबित ही होता है कि तू बेजमीर भी है और तू किसी हौली कौम का भी है और तू किसी जांदी राही का है। जांदी राही समझना ना, कुड़ा का तू उहदी पैदावार है। तेरे अंदर जिहड़ा खून है ना, वो हलाली नहीं हो सकता, क्योंकि हलाली खून कदे भी इस तरह की गलत जबान गलत कमेंट नहीं लिखता। ये वही बंदे बद किरदार वो लोग लिखते हैं जिन्हों का अपने अंदर खून की तसीर ठीक ना हो। ये मैं तेन गारंटी ना ला सकना कि तेरे अंदर जिहड़ा खून है ना, वो चंगा नहीं, वो मुख्तलिफ किस्म का खून होगा, तो मुख्तलिफ किस्म के तू आ कमेंट लिखना पिया राइयां के बारे दे विच। तू जो धक्के तो राइयां नूं देण दिया, मैं किन्नी वारी असीं राई आने कि असीं बाहरों रिश्ता नहीं लेंदे, असीं बाहर नहीं करते। फिर तू तो जट होवेगा बेमालका, पता नहीं तू कौन है। जट बनना किहड़ा औखा है, अपने नां दे नाल ही लाना ना। अलहमदुलिल्लाह असीं राई जिहड़े जट हाँ, असीं मालक हाँ।
ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਚੌਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਮਾਲਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨੀਚ ਕੌਮ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਟ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਗਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਛੱਡਨੇ ਆ ਜੱਟ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੱਟ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਛੱਡਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦਾ ਜੱਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਇੰਝ ਦਾ ਜੱਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਨੀਚ ਬੰਦਾ, ਨੀਚ ਕੌਮ 'ਤੇ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਬੇਨਸਲੇ ਬੇਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੂੰ ਬੇਨਸਲਾ ਹੈ, ਬੇਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਤੇ। ਰਾਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਜੱਟ ਨੇ, ਇਹ ਕਦਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨੀਚ ਕੌਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੀਚ ਕੌਮ, ਦੂਸਰਾ ਨੀਚ ਖੂਨ। ਮੁਖਤਲਫ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੂੜਾਂ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਟੋਭਾ ਲਾਇਆ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਟੋਭਾ ਲਾਇਆ ਦੇਗਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਟੋਭੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਤੂੰ ਉਹ ਟੋਭੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ, ਇੱਡਾ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ ਵੀ ਤੂੰ 12-13 ਕਰੋੜ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹਿੱਟ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਤੂੰ ਭੈਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਗੈਰਤ ਨਾ ਆਈ। ਤੂੰ ਇੱਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਲਾਲੀ ਖੂਨ ਨੇ, ਉਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੇਨਸਲੇ ਬੇਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਬੇਨਸਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਨਸਲਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਵਲਾਂ ਚੁਗਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਬੇ ਟੋਬੇ ਲਾ ਲਏ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ, ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮੇ ਤੇ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਚਵਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਖੂਨ ਤੇ ਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਗੁੱਸਾ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਬੇਦਲੀਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਰੀਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਮਾਲਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਰਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ, ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕੌਮ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਮੀਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਜੇ ਵੀ ਕਮਾਨ ਰਾਈ ਖਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਭੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਣੋਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਯਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੌਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਭਣੋਈ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਭਣੋਈ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਣੋਈ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਸੱਟ। ਤੂੰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਗੱਲਾ ਰੱਜ ਕੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਰਾਸੀਮ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇਂ।
ਮੁਖਤਲਫ ਜਰਾਸੀਮ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਣਦਾ ਸੀ ਆਕੋ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗ ਫਿਰਦੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਖਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਜੋ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਏਡੀ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਏਡੀ ਗਲਤ ਬਕਵਾਸ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋਗੇ? ਦੱਸੋਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋਗੇ? ਰਾਈਓ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ, ਕੀ ਤੁੱਕ ਹੋਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਫਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਫਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਰਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਤਾਸਰਾਤ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵੈ ਮਾਰ ਨਸੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਾਰ ਨਸੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਭਾਈ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਗਲੀਜ਼, ਐਡਾ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਰਾਈ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪਏ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਸਦਰ ਹੈ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਢਿਮਕਣਾ ਇੰਝ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਰਮਜ਼ਾਨ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਰਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੰਗਤ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਖਾਰਖਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਬੰਦਾ ਲਿਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਚਾਂਸ। ਯਾਰ 12-13 ਕਰੋੜ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਸ਼ੀਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੂਅਨ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਔਰ ਜੈਨੂਅਨ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਐਂਦਾ ਦੋਸਤ ਅੱਗੇ ਲਾਓ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਡਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਡਰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਡਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੇ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਰਾਈ ਕੌਮ 'ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਓ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਅੰਜਮਨੇ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਟਿਮਕਣਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਈਡ ਦੇਵੋ। ਅੱਗੋਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਹੌਸਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦਿਓ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਰਾਈ ਕੌਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। अस्सलाम वालेकुम।